بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اہل ایمان، راعنا نہ کہو، وقول انظرنا اور کہو تم انظرنا، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا نہیں پسند کرتے کافر، وہ اہل ایمان میں سے یہود و نصارہ ہوں یا مشرک ہوں، اس بات کو کہ نازل ہو آپ پر بھلائی اللہ کی طرف سے، اور اللہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ مسلسل بنو اسرائیل کی بیماریوں کا تذکرہ، ان کی خباثتوں کا تذکرہ، اور ان کی وہ روحانی امراض جو آدمی کی روح کو کفر اور بے دینی کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے یہ 21ویں مرض ہے ان کی، باقی مرضیں آپ پہلے ساری سن چکے، پڑھ چکے، گزر گئیں۔ 21ویں بیماری ان میں یہ تھی کہ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ایسی گفتگو کریں جو ذو معنی ہو اور اس میں اللہ کے نبی کی توہین ہو، طنز ہو، حضور پر معاذ اللہ مذاق کر رہے ہوں، یہ انداز اختیار کرتے۔ اس لیے یہاں پر قرآن مجید نے انداز بدل دیا ہے گفتگو کا۔ پہلے اللہ خطاب کرتے تھے ہر جگہ یہودیوں کو کہ یہودیوں تم نے یہ کیا، یہودیوں تم نے یہ کیا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، لیکن اب یہاں اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ یعنی رب اس کو پسند ہی نہیں کرتے کہ کسی گستاخ رسول کو غصے میں ہی صحیح اللہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے کوئی بات کرے، اللہ کو اتنا پسند بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی پیغمبر کی گستاخی کتنا بڑا جرم ہے۔ اب یہاں پر خطاب بدلا، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو کہا گیا کہ مومنو لا تقولوا راعنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور غور سے اللہ کے نبی کی بات کو سنو، اس لیے کہ کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب اس کا شان نزول سمجھیے کہ ایک خصوصیت، تو اس میں دو خصوصیتوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ قرآن مجید میں صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، نہ یہودیوں میں، نہ عیسائیوں میں، نہ مجوسیوں میں، نہ کسی اور قوم میں کسی نبی نے اپنی امت کو آمنو کہہ کر بات نہیں کی۔ ان کو کہا جاتا تھا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کبھی یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، کبھی یا اہل الیہود، اے یہودیوں، یا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اپنے ان کو کہتے تو یا انصار، من انصاری وی اللہ، ان کو نصارہ کر کے پکارتے تھے۔ ایسے ہی بعض دفعہ یا اہل المساکین، اے مسکینوں، لیکن قرآن مجید میں حضور کی امت کا خاص اعزاز ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو اہل ایمان کہہ کر خطاب کیا۔ یہ اس امت کا خصوصی شرف ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملا۔ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے، قرآن نے ان سے باتیں کی ہیں، لیکن کسی نبی کو القاب کے ساتھ نہیں گفتگو کی، نام سے پکارا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ لیکن جب حضور کی باری آئی ہے
تو کسی جگہ پر یا محمد نام نہیں لیا، القاب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، خطاب کے ساتھ، نرالے انداز کے ساتھ، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، تاہا کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، حامیم کہیں والشمس والضحیٰ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ یہ حضور کا ایک اعزاز ہے۔ تو حضور کی نسبت سے اس امت کا اعزاز ہے کہ پہلے ان کو یہودی کہا جاتا تھا، عیسائی کہا جاتا تھا، بنو اسرائیل کہا جاتا تھا، اہل ایمان کہا جاتا تھا۔ یہاں یوں نہیں کہا گیا کہ اے قریشیوں، اے کلمہ پڑھنے والے فاسقوں، اے گناہ گاروں، اے بے نمازوں، آخر ہیں تو یہ بھی مسلمان۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے جب یہ کلمہ پڑھ چکے تو اللہ نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو۔ قرآن مجید میں یہ خطاب 88 مقامات ایسے ہیں جن کے شروع میں آمنو آیا ہے، ان میں سب سے پہلا مقام یہ ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کی کوئی آیت نہیں آئی، یہ پہلی آیت ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت دوسرے پارے میں آئے گی، یا ایھا الذین آمنو آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر آگے باقی احکامات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا، اور مختلف مقامات پر۔ لیکن پہلا خطاب یہ ہے۔ اب اس کو سمجھے کہ ہر آمنو اللہ کی تقریر ہے جو اللہ بندوں سے کر رہا ہے براہ راست۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جب کوئی اس آیت کو پڑھے تو وہ یہ سمجھے کہ میں رب کے سامنے ہوں اور اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہے جیسے استاد اپنے شاگردوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہے طالب علموں غور کرو۔ ہر طالب چونکتا ہے کہ استاد نے مجھے خطاب کیا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو کہے بیٹو بات سنو، تو بیٹا فوراً دیکھے گا کہ ابا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ یا ایھا الذین آمنو کہے تو علماء نے لکھا ہے کہ پوری توجہ سے اس آیت کی طرف غور کرو کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب یہ رب کی باتیں ہیں جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ 88 اللہ کی تقریریں ہیں۔ جیسے جمعہ پر آپ خطبہ سنتے ہیں تو امام آپ کو کہتا ہے بھئی سامعین محترم توجہ کریں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو تم سے بات کر رہا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا خطاب یہ ہے، اور اس خطاب میں اللہ کے نبی کا ادب سکھایا گیا کہ میرے محبوب کا احترام کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلا آمنو یہ ہے، باقی سب بعد میں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں سب سے پہلا حکم پیغمبر کے ادب کا ہے، باقی احکام سب بعد میں ہے۔ ادب ہے، نماز کا حکم ہے، ادب ہے، روزے کا حکم ہے، ادب ہے، حج کا حکم ہے، ادب ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، ادب ہے، ذکر کا حکم ہے، ادب ہے، جہاد کا حکم ہے۔ وہ سارے احکام تب قبول ہوں گے جب مسلمان پہ سینے میں اللہ کے نبی کا احترام اور ادب ہوگا۔ ادب قبول ہے تو ہر عبادت قبول ہے، اور اگر پیغمبر کا احترام قبول نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کوئی جناب والا اس کے صدقہ خیرات عطیات قبول نہیں۔ اس لیے پہلا آمنو احترام نبوت کا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اب اس پر اس کا ایک شان نزول ہے، واقعہ ہے کہ یہ آیت کیوں اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینہ طیبہ میں مسلمان تو ہوتے ہی تھے، لیکن منافقین بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی آپ کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ٹولیاں بنا کے پیچھے بیٹھتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو اب یہ بات تو حضور کی سنتے، لیکن جو دور بیٹھے ہوتے تو وہ پھر ایک جملہ کہتے تھے راعنا، اس کا معنی ہے
लफ्जी माना आम यह है कि हमारी रियायत करें, हमारा ख्याल करें, तो फिर हुजूर उस बात को दोहराते। तो आपकी उनकी देखा देखी मुसलमान भी कभी कभी बात समझ ना आती तो कह देते रायना, कि महबूब हमारी रियायत करें। लेकिन वो जो यहूदी कहते थे रायना, तो उलमा ने लिखा है कि यहूदियों में ये लफ्ज कई मानों में इस्तेमाल होता है। इसका एक माना फातिरुल अकल, जिसकी अकल ठिकाने ना हो। अब वो जब हुजूर को रायना कहते थे तो इसका माना ये होता था माज़ल्ला, हम में वो जिसकी अकल काम नहीं करती है। अब ये अल्लाह के नबी की शान में बेअदबी और गुस्ताखी। इसका एक माना रऊनत भी है, मुतकब्बिर और बद अखलाक आदमी को कहते हैं। तो रायना का माना यानी हमसे बद अखलाकी और तकब्बर बरतने वाला आदमी। तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है। इस तरीके से एक इसका माना जो अरबी में है वो रायना रियाया से है, जो बकरियों के चरवाहे को कहा जाता है। रायना इसका माना है ओए हमारे चरवाहे, यानी माज़ल्ला हमारे जानवरों को चराने वाला। तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी और गुस्ताखी। सहाबा में एक सहाबी थे हजरत साद बिन मुआज अंसारी थे, कबीला औस से उनका ताल्लुक था। वो यहूदियों की जबान समझते थे, उनकी लैंग्वेज से वाकिफ थे। तो वो जब ये कहते थे ना रायना, या बाज दफा रायना को ऐन को जरा खींच के रायना, इसका माना ओए हमारे चरवाहे। तो हजरत अब्दुल्ला साद इब्न मुआज समझ गए कि ये क्या कहना चाहते। तो सैयदना साद इब्न मुआज उठे और उनके पास जाकर कहा, एक को थप्पड़ भी मार दिया और कहा अगर मैंने तुम्हारी जबान से आइंदा ये जुमला सुना तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। तुम रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाना चाहते हो। अब यहूदियों ने शोर कर दिया, लो जी हम दीन सुनने के लिए आते हैं, पैगंबर की महफिल में बैठते हैं बात समझने के लिए, और ये हम पे लड़ने के लिए तैयार हो गए, हमें मारने के लिए तैयार हैं। तो ये इतराज सहाबा पर भी था कि हमने अगर कहा है तो नबी के यार भी तो रायना कह रहे हैं। तो अल्लाह ने फौरन हुक्म दिया कि ए अहले ईमान, वो जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना रायना, तुम न कहो रायना, वकूल उनजुरना, उसकी जगह तुम कहो उनजुरना। उनजुरना का माना है हमारी तरफ नजरे इनायत फरमाइए, नजरे करम कीजिए, निगाहे इल्तफात फरमाइए, तवज्जो कीजिए। अब इस लफ्ज में कितनी एहतराम, मोहब्बत और अदब छुपा हुआ है उस लफ्ज की निस्बत। तो कुरान ने उसका मुतबादिल लफ्ज दिया कि अल्लाह के नबी की महफिल में बैठकर पहली बात तो यह है कि वस्मऊ, कहने की जरूरत ही क्यों पड़े, पूरी तवज्जो से सुनो, और अगर जरूरत पड़े तो उनजुर ना कहो, रायना न कहो। तो उस जुमले से मना कर दिया गया। इस पर उलमा ने चंद मसाइल निकाले हैं, बड़े अहम हैं, वो उसको जरा समझिए। एक मसला तो यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल न करो जिसके दो माने हों। एक माना उसका अच्छा भी हो और दूसरा माना उसका भेड़ा हो। और आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो अच्छे माने में कर रहे हैं, कोई दूसरा सुनकर उसका भेड़ा और गलत माना मुराद ले तो ऐसा जुमला रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी के मुतरादिफ है, अल्लाह ने मना किया है। उसकी आपको बड़ी तहजीब की एक मिसाल देता हूं। लफ्ज उस्ताज ये अरबी का लफ्ज है, हमारे यहां भी उस्ताद दाल के साथ उर्दू में इस्तेमाल होता है। बड़ा मुहज्जब लफ्ज है, जो पढ़ाने वाला हो, पढ़ने वाला हो, स्कूल का टीचर हो, कोई कुरान पढ़ाए, कोई किताब पढ़ाए, हम कहते हैं उस्ताद जी। लेकिन उस्ताद का लफ्ज कई मानों में इस्तेमाल होता है। पढ़ाने वाले को भी उस्ताद कहते हैं, कोई अच्छा सा करतब दिखाए तो उसको भी उस्ताद कहते हैं, कोई किसी मशीनरी को बनाए तो उसको भी, मोबाइल खराब हो गया उस्ताद जी बना दें तो मैंने उस्ताद कहा है। अब ये उस्ताद का माना इसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, करतब वाले के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है।
जो बड़ा शरारती दिमाग हो, बड़ा उस्ताद है तुम, मैं जानता हूं आप बड़े उस्ताद हैं, तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए पूरी अरबी लुगत में किसी जगह पर भी किसी सहाबी ने हुजूर के लिए उस्ताद का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। जहां भी इस्तेमाल हुआ है मुअल्लिम का लफ्ज हुआ है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। अब मुअल्लिम का लफ्ज सिवाय इस तालीम के और किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं होता। तो इसलिए ऐसा लफ्ज जिसके दो माने बनते हों, एक माना उसका अच्छा हो, एक भेड़ा हो, आप कहने वाला बेशक अच्छा माना मुराद ले, लेकिन कोई बदबख्त उसका गलत मफहूम मुराद ले तो वह रसूलुल्लाह की शान में ये जेब नहीं देता, उससे परहेज करना चाहिए। एक बात तो ये है। एक और बात भी इस पर कह देता हूं छोटी सी, वो ये है कि बाज अल्फाज ऐसे कहे जाते हैं जो किसी गैर के लिए मशहूर हों, उसको रसूलुल्लाह की शान में इस्तेमाल करना भी बेअदबी है। मिसाल के तौर पर हमारे यहां मुसलमानों में सिद्दीक अकबर किसको कहा जाता है? कहें हजरत अबू बकर सिद्दीक को। इसका माना है सबसे बड़ा सच्चा। अब हुजूर से बड़ा सच्चा तो कायनात में कोई नहीं है, लेकिन यह लफ्ज चूंकि उम्मत में अबू बकर के लिए मारूफ है, तो इसको हुजूर के लिए कहना कि अबू बकर सिद्दीक अकबर नहीं, हुजूर सिद्दीक अकबर हैं, यह हुजूर की शान में बेअदबी है। क्या आपने नबुव्वत के आला मकाम से नीचे लाकर उसे सिद्दीक के दर्जे पे खड़ा कर दिया है? यह हुजूर की शान नहीं है। ऐसे फारूक आजम, हक को बातिल में फर्क करने वाला। अब यह उम्मत में एक शख्स पर इस्तेमाल होता है, उमर इब्न खत्ताब पर। अब कोई यह कहे मैं तो फारूक आजम हुजूर को मानता हूं और किसी को नहीं मानता, तो ये उसकी जिहालत होगी। इसलिए कि ये हुजूर का मकाम नबी आजम है, रसूल अकरम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अंबिया की सरदारी का है। यहां तो मुराद ये है कि हालात के तहत मुसलमान काबे में नमाज नहीं पढ़ सकते थे, उमर के आने से खुलेआम इस्लाम कबूल हुआ तो उनको फारूक आजम कहा गया। अबू हनीफा को कहते हैं इमाम आजम, तो हमारे कई जाहिल लिख देते हैं इमाम आजम कॉन्फ्रेंस रसूलुल्लाह के नाम पर। यह हुजूर की शान में बेअदबी और गुस्ताखी है कि उम्मत के एक फर्द पर बोला हुआ जुमला आप वो रसूलुल्लाह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से और भी कई अल्फाज हैं। मसलन हमारे यहां एक लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है, 5 बुजुर्गों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पंजतन। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अली इब्न अबी तालिब, जनाब हसन, जनाब हुसैन और जनाब सैयदा फातिमा, इन सब के लिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। अब हुजूर को इनमें शामिल करके गिनना यह भी तौहीन है, इसलिए कि अगर ये सब एक जैसे पाक हैं तो हुजूर की खुसूसियत खत्म हो जाएगी। इसलिए ये 4 तन हैं, 5वां तो सरदार है। जैसे 4 यार साहबा हैं, हुजूर तो उनके सरदार हैं, वो इनके यार नहीं, इनको हुजूर की निस्बत हासिल है। तो इसी तरीके से जनाबी सैयदना अली को, हसन को, हुसैन को, सैयदा फातिमा को हुजूर की निस्बत हासिल है, हुजूर को उनकी निस्बत हासिल नहीं। तो रसूलुल्लाह की शान में ऐसा कलमा कहने से परहेज। एक मसला और भी है कि काफरों ने कहा राइना, मुसलमान भी कहते थे, रब ने मना कर दिया। इसका मतलब यह है कि कुफार के साथ मुशाबिहत कौलन भी हराम है, अमलन भी हराम है। कोई अमल काफिर करता है और वो जबान से कुछ कहता है तो आप भी वही कहना शुरू कर दें तो ये बिल्कुल हराम है। उसकी आजकल हमारे यहां कई मिसालें हैं। बच्चों को हम पहले कहीं रवाना करते थे तो कहते थे अल्लाह हाफिज, आजकल टाटा बाय बाय, ये हमने कहना शुरू कर दिया। अब ये हमारे अल्फाज नहीं, ये यहूद और नसारा और कुफार की मुशाबिहत है, तो ये कौली मुशाबिहत भी हराम है। इस तरीके से अमली मुशाबिहत भी, अल्लाह माफ फरमाए, कुछ लोग दाढ़ियों के कादियानियों की तरह, ईसाइयों की तरह, गैर मुस्लिमों की तरह डिजाइन बनाते हैं या लिबास वो पहनते हैं जो वो पहना करते हैं, तो ये अमलन मुशाबिहत भी हराम है, इससे परहेज करना चाहिए। ए अहले ईमान, ला तक़ूलू राइना राइना न कहो,
بنظرنا اور کہو تم انظرنا، بسمعوا غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔